स्वागत। आज आमे भारतीय संविधान आउ तार व्याख्या को नहीं गोटे बहुत कहिबाकू गले एक रोचक प्रसंगरे आलोचना करिबा। नमस्कार। आजिर विषय हेउछि बेरुबारी यूनियन मामला 1960 मसीहार। एमिति गोटे मामला जहा भारतर निज जागा उपरे सार्वभौमत्व कथा आउ संसदर संविधान संशोधन क्षमता हाँ एवं एपरिकी देशर सीमा परिवर्तन भली जटिल प्रश्न सबू सामना को आनिथिला। एकदम ठीक। आउ आम पाखरे ही मामलार विभिन्न दिग को नहीं किछि विश्लेषणात्मक तथ्य अछि। आज आमे चेष्टा करिबा एई सांविधानिक इतिहासर गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय को बुझिबा पई, माने केउ परिस्थिति रे आउ केमिति भारत सरकार निजर कोनोसी जागा अन्य देश को देई परिबे। हाँ, एटा बड़ कथा। यह केवल गोटे आईनर प्रश्न नुहे बुझिले, एटा आम देशर मानचित्र आउ सांविधानिक नीति सह जड़ित। हाँ, सतरे एक बड़ प्रश्न। माने भाबिले आश्चर्य लागुछि, कोन सरकार चाहिले निज देशर किछि अंश एमिति देई पारिबे? एहा पछरे कोन सांविधानिक बाधा अछि? ए प्रश्नर मूल तो बदे 1947 भारत विभाजन बेलू आरंभ नुई कि? एकदम सेठू देखंतु 1947 रे जबे भारत भाग हला, भारत आउ नुआ करी तयारी होइथिबा पाकिस्तान माने पूर्व आउ पश्चिम पाकिस्तान, हाँ, सेमानंक भितरे सीमा टाणिबा बहुत जटिल काम थिला। एथिपई सर सिरिल राडक्लिफ को अध्यक्षतारे सीमा निर्धारण आयोग बसिथिला। अच्छा, से राडक्लिफ लाइन कथा कहउछंती? हाँ, सिया सेमाने जो रिपोर्ट देले ताकू राडक्लिफ पुरस्कार कुहा जाए। किंतु कथा कौन कि एई सीमा निर्धारण रे खास करी पूर्व पाकिस्तान सीमा रे माने आजिकालीर बांग्लादेश सीमा सेठी किछि जागा को नहीं अस्पष्टता रहीगला। किछि त्रुटि भी थिला, माने कागज रे जहा लेखा थिला मैप रे टिके अलगा देखाउतला। ओहो, सेइथि भी परे विवाद हैला। हाँ, से जो अस्पष्ट जागा सब थिला ता भितर गोटे थिला बेरुबारी यूनियन नंबर 12। बेरुबारी यूनियन? हाँ, एटा पश्चिम बंगर जलपाईगुड़ी जिल्ला रे गोटे छोटो जागा थिला, भारत पूर्व पाकिस्तान बॉर्डर पाखरे। राडक्लिफ पुरस्कार लेखा अनुसारे तो एटा भारतर अंश हेबा कथा, तेणु एटा को नहीं दुई देश भितरे विवाद लागि रहिला। ताहले एहार समाधान पई कोन कराहला? देखंतु एई बेरुबारी आउ एमिति आहुरी किछि सीमा विवादर समाधान पई 1958 रे गोटे चुक्ति हला। 1958 रे? हाँ, आम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आउ पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री फिरोज खान नून को भितरे एहाकू नेहरू नून चुक्ति कुहा जाए। अच्छा, नेहरू नून चुक्ति एथिरे कोन स्थिर हैला? एथिरे स्थिर हैला जे एई जो विवादीय बेरुबारी यूनियन अछि ताकू दुई भाग करा जिवो, अधा भारत रखिबो आउ अधा पाकिस्तान को दिया जिवो। ओ, अधा अधा। हाँ, आउ ता सहित आउ किछि पुरुणा एनक्लेव थिला, सेगुड़कर भी आदान प्रदान पाई कथा हैला। एनक्लेव एई शब्दटा टिके बुझेइबे कि? एनक्लेव हैला माने धरंतु गोटे देशर किछि जागा जहा पूरापूरी आउ गोटे देशर जमी भितरे घेरी हेई रहिछि। अच्छा, जेमिति गोटे द्वीप भलिया किंतु जमी भितरे। हाँ, किछिटा सेमिति। भारत पूर्व पाकिस्तान सीमारे एमिति बहुत छोट छोट एनक्लेव थिला, सेगुड़ाक पई शासन करिबा बड़ कष्ट। हाँ, बुझियौछि। तेणु नेहरू नून चुक्ति रे सेगुड़ीकू बदल करिबा पई भी व्यवस्था थिला। बुझिली। ताहले चुक्ति तो हेइगला, किंतु एहाकू लागू करिबारे प्रश्न उठिला निश्चय। आउ सेइठू आसिला संविधानिक द्वंद्व, माने भारतर गोटे अंशकू अन्य देशकू देबा पई संविधान कोन कहूछि? सठिक। ई प्रश्नटा एते गुरुत्वपूर्ण थिला जे आमर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निजे एहार स्पष्टीकरण मांगिले। राष्ट्रपति निजे? हाँ, संविधानर अनुच्छेद 143(1) व्यवहार करिकी ए अनुच्छेद अनुसारे राष्ट्रपति कोनोसी गुरुत्वपूर्ण आईनीगत प्रश्न उपरे सुप्रीमकोर्टंक मतामत बा परामर्श मागी पारिबे। अच्छा, एहाकू एडवाइजरी ओपिनियन कहंती ना? हाँ, परामर्शदाता मत। एटा मन रखिबा कथा जे ए मत साधारणतः सरकारंक पई बाध्यतामूलक नुहे, किंतु एहार प्रभाव बहुत बेसी। ताहले राष्ट्रपति कोर्ट को केउ निर्दिष्ट प्रश्न पचारिथिले? मुख्यतः दुईटा प्रश्न थिला। गोटे हैला एई नेहरू नून चुक्ति को कार्यकारी करिबा पई माने बेरुबारीर अंश पाकिस्तान को देबा पई कोन किछि आईनगत काम करिबा दरकार। आउ द्वितीयटी? आउ जदि दरकार तबे द्वितीय प्रश्न हैला एई कामटा कोन केवल संसद रे गोटे साधारण आईन पास करी होई जिवो, जेमति अनुच्छेद 3 अनुसारे राज्य पुनर्गठन हुए। ना, एथिपई किछि बड़ पदक्षेप दरकार। हाउ
ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 368 ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଃ, ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1। ଏଇଟା କହୁଛି ଭାରତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ। ଆଉ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3 ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ହଁ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3 ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ସଂସଦକୁ କ୍ଷମତା ଦଉଛି। କ'ଣ କ୍ଷମତା? ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଏରିଆ ବଦଳେଇବା, ମାନେ ବଢ଼ାଇବା ବା କମେଇବା, ସୀମା ବଦଳେଇବା କିମ୍ବା ନାଁ ବଦଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏ କ୍ଷମତା କ'ଣ କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ? ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କ'ଣ ଏହି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତର କିଛି ଅଂଶକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟଟି ତେବେ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 368। ଏକଦମ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 368 ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ସଂସଦକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବହୁମତ ଦରକାର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 143, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଗିବା କ୍ଷମତା। ହଁ, ସେଇଆ। ବେଶ୍, ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସହିତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ଜାଣିବା। 1960 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ 8 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଏହା ଉପରେ ନିଜ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। କୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ପି. ସିହ୍ନାଙ୍କ ଜରିଆରେ 2ଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3, ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟର ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଦଳାଇବା କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେବଳ ଭିତରେ? ହଁ, ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ବଳରେ ସଂସଦ ଭାରତର କୌଣସି ଜାଗାକୁ କୌଣସି ବାହାର ଦେଶକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷମତା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3 ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3ରେ ତ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମେଇବା କଥା ବି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ସେଇଠି କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମେଇବା ମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇବା କିମ୍ବା ନୂଆ ରାଜ୍ୟ କରିବା ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦେଶର ମୋଟ ଜମିକୁ ହିଁ କମେଇଦେବା। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଦେବା ମାନେ ଭାରତର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କମ୍ କରିଦେବା। ହଁ, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଏ କାମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3ର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଯଦି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3ର ହବନି, ତବେ କେମିତି ହବ? କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଠି ଆସିଲା ମାମଲାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେହେତୁ ଭାରତର କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ କଥା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1 ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ। ତେଣୁ ଭାରତର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 368 ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ କରି ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା, ସାଧାରଣ ଆଇନରେ ନୁହେଁ? ନା, ସାଧାରଣ ଆଇନ ପାସ୍ କରି ଏ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବାପ୍ରେ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପଛରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ଏତେ କଠୋର ନିୟମ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଦେଶର ଜମିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହଁ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ମାନେ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆଉ କ'ଣ କି, ଏଇଟା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର କାମ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ତାହା ହିଁ ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା? ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଲକା ଭାବେ ନିଆଯାଇ ପାରିବନି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରାଜନୀତିକ ସହମତି ଦରକାର, ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଚାର। ତାହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ସେ ନେହେରୁ ନୁନ୍ ଚୁକ୍ତିର କ'ଣ ହେଲା? କୋର୍ଟଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ବେରୁବାରୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ବା ସାଧାରଣ ଆଇନ କାମ ଦେବନି, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ସେଇଆ।
ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଲେ? ହଁ, କୋର୍ଟଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭାରତ ସରକାର 1960 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ନବମ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 1960 ସଂସଦରେ ପାରିତ କଲେ। ନବମ ସଂଶୋଧନ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସଂଶୋଧନ କଲା କ'ଣ? ଏହି ସଂଶୋଧନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀକୁ ବଦଳେଇଲା। ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆଉ ସୀମା ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ନେହେରୁ ନୁନ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବେରୁବାରୀ ୟୁନିୟନର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ବଦଳାଇବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ଏହା ପରେ ଯାଇ ସେ ଚୁକ୍ତି ଲାଗୁ ହୋଇପାରିଲା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ଘଟଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବେରୁବାରୀ ମାମଲାକୁ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ବା ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ, ଅନେକ ଦିଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏହା ସଂସଦର କ୍ଷମତାର ସୀମାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହା ପକ୍କା କଲା ଯେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3ର କ୍ଷମତା କେବଳ ଦେଶ ଭିତର ପାଇଁ, ବାହାରକୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 368ର କଠୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର। ହଁ, ସେଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ମଜବୁତ କଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା। କ'ଣ ନା, ଭାରତର ଜମିକୁ ଏମିତି ସହଜରେ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଆଇନରେ ନୁହେଁ କି ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ ନୁହେଁ। ଦେଶର ସୀମା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହା ବି ଦେଖେଇଲା ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ମାନିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଜମି ଯାଉଛି ତେବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏହା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଜିର ହେଲା। ଏକଦମ। ଏହି ମାମଲାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରେ ବହୁତ ଥର କାମରେ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ 1984ରେ ହେଇଥିବା ଭୂମି ସୀମା ଚୁକ୍ତି ବା LBA। ଓହୋ, LBA କଥା। ହଁ, ସେଥିରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ବଦଳ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଅସମାହିତ ସୀମାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ LBAକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଠିକ୍ ବେରୁବାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବି ଜମି ଦିଆଣିଆ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। କେବେ ହେଲା ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଲା 2015ରେ। ସମ୍ବିଧାନ 7ମ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2015। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବେରୁବାରୀ ମାମଲାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ବି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ମନେ ହୁଏ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଇଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଚୁକ୍ତି କରିବା, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କର କାମ। ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାମ। କିନ୍ତୁ ବେରୁବାରୀ ମାମଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଦେଶର ଜମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ସଂସଦ ଜରିଆରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏହା ଆମର ଶକ୍ତି ପୃଥକୀକରଣ ନୀତିକୁ ବି ମଜବୁତ କରେ। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ବେରୁବାରୀ ମାମଲାର ମୂଳ କଥା ବା ସାରାଂଶ କ'ଣ? ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଭାରତର କୌଣସି ଜମିକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 368 ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ସାଧାରଣ ଆଇନ କି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବେଶ୍, ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ବେରୁବାରୀ ମାମଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ନଥିଲା। ଏଟା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖେଇଲା ଯେ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କଥା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ଆଉ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ହଁ, ଏହାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଲୋଚନାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇବେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସରୁ ଆସିଥିବା ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଆଧାରରେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ତିଆରି କଲେ। ହଁ, ଏହା ଦେଖାଏ ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି କାମ କରେ। ହଁ, ଆଉ ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଆଇନ ବହି ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଶ ଚଳାଇବାର ମୂଳଦୁଆ, ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେମିତି ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଜଟିଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ରୋଚକ ଏବଂ ସତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚୟ, କୁହନ୍ତୁ। ବେରୁବାରୀ ମାମଲା ତ କହିଦେଲା ଯେ ଜମି ଦେବାକୁ ହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର, ଏଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇତ ତୁରନ୍ତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସମୟ ନିଏ, ଜଟିଳ ବି ହୋଇପାରେ। ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଥା ରଖିବା ଆଉ ଦେଶ ଭିତରର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭିତରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରଖାଯାଇପାରିବ? ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ରହିଲା।